हरे कृष्णा यार कुट्टी हरे कृष्ण माताजी। गोमती माताजी हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्णा ओके स्टार्टिंग ओके स्टार्ट తెలియదులా स्क्रीन ಇನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಶೇರ್ ಆವುದು ಮಾತಾಜಿ ಪದ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदसाकम् अश्वत्थानां प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदया स वेदवित् भगवान् हरे कृष्ण आदश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषय प्रवालः न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नातो न ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಡಿಕಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ அடுத்துல முடியல மாதாஜி अदक्षमूलान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके हरे कृष्ण மாதாஜி அது முடிச்சிட்டோம் நம்ம 15.3 பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஹரே கிருஷ்ணா 15.3 அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க நரூபமாயி நான் சொல்றேன் ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி न रूपमस्येह ततोपलभ्येते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं तु विरुद्ध मूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा हरे कृष्ण अष्टपदं येन सुदृढमूलम् असङ्गं शस्त्रेण दृढेन चित्वा हरे कृष्ण ततः पदत्तं परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ते भूयः तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी पदं तत्परिमार्गितव्यं गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव साधुपुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी हरे कृष्ण निर्माण मोहाजित संगदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ पदमव्ययं तत् निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः अत्यन्तमूढ पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हरे तद्भासयते सूर्यो शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हरे कृष्ण ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्तानि कर्षति। மாதாஜி வரல மாதாஜி. இது 15.6 ஓட நிக்குது மேல. Screen move ஆகல? வருது 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 வருது. 15.6 தான் இருக்கு, 7 வரல. நீங்க புக் எடுத்து வச்சீங்களா மாதாஜி? இதையே எதிர்பார்க்கறீங்க? புக் எடுத்து வச்சீங்க? சரி மாதாஜி. शरीरवाप्नोति यच्चाप्ति उक्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धम् इवासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं सेवते। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायमुपसेवते। हरे कृष्ण। மாதாஜி, அந்த மாதாஜி சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கலாம் மாதாஜி. அவங்க யாரோ கொஞ்சம் மெதுவா சொல்றாங்க. ஆமா மெதுவா சொல்றாங்க. ஆமா, அவங்க அத கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன்னு ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. उक्रामन्तं स्थितं கோமதி மாதாஜி நினைக்கிறேன். जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति नानचक्षुषः। हरे कृष्ण। क्रामन्तं स्थितं वाग्नं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। अदात्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गामाविश्याच्च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः। कामाविश्य भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो देहमाश्रितः मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनंश वेदेश वेदांत कृत वेद विदेव च ज्ञानम् अपोहनं हरे कृष्ण। पुरुषौ लोके शरसाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुतस्थो शर उच्यते।
द्वाभ्यां पुरुषौ लोके नरश्चाप्येव चरः सर्वाणि भूतानि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषोत्तमः परमात्मेत्युदाहृतः देवलोकप्रियमाविश्य ईश्वरः। हरे कृष्ण। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वदे च प्रतीता पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरम् पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद् भजन्ति माम् सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। भारत। हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मया नघ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन पुरुषोत्तम योगः। हरे कृष्ण। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम இன்னைக்கு யார் राम படிக்க போறீங்க? நம்ம தேர்ட் ஸ்லோகா ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணேன். மாதாஜி படிக்கிறேன் நாங்க. பத்மா மாதாஜி படிக்கிறேன் நாங்க. நேத்து படிக்கல இல்ல பத்மா மாதாஜி? நேத்து படிக்கல மாதாஜி. அவங்க எடுக்கட்டும் புக், அது வரைக்கும் இதை முடிச்சிடலாம் நம்ம. கோவர்தனம் தரம் வந்தே கோபாலம் கோபரூபிணாம். எல்லாரும் கோவர்தனம் வந்தே गोकुलोत्सवमे ईशानां गोविन्दं गोपिका प्रियम्। गोविन्दं गोपिका प्रियम्। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणाम्। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। उत्सवमे ईशानां गोविन्दं गोपिका प्रियम्। गोकुल उत्सवमे गोविन्दं गोपिका प्रियम्। हरे कृष्णा. இப்ப ஃபுல்லா பாடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவர்தனம் தரம் வந்தே கோபாலம் கோபரூபிணாம் கோகுலுத்சவமே ஈசானாம் கோவிந்தம் கோபிகா பிரியம். गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं वन्दे वन्दे नवघनश्यामं श्रीभुजं मुरलीधरम् वरदरं देवं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमम् हरे कृष्ण. वन्दे नवघनश्यामं श्रीभुज मुरलीधरम् वन्दे पीताम्बरधरं देवं वरदं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं
சரதம் புருஷோத்தமம் வந்தே நவகணஸ்யம் முரளீதரம். மாதாஜி ஒரு செகண்ட். வந்தே நவகணஸ்வாம் த்விபுஜம் முரளீதரம். வந்தே முரளீதரம் பரதரம் தேவம் சரதம் புருஷோத்தமம். ஃபுல்லா பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ. வந்தே நவகணஸ்யாம் த்விபுஜம் முரளீதரம் பரதரம் தேவம் சரதம் புருஷோத்தமம். வந்தே நவகணஸ்யாம் த்விபுஜம் முரளீதரம் பீதாம்பரதரம் தேவம் நவகணஸ்யாம் த்விபுஜம் முரளீதரம் பரதரம் தேவம் சரதம் புருஷோத்தமம். வந்தே நவகணஸ்யாம் த்விபுஜம் முரளீதரம் பரதரம் தேவம் சரதம் புருஷோத்தமம். மாதாஜி படிக்கிறீங்க? எத்தனாவது சாப்டர் படிக்கணும் மாதாஜி? 2ல இருந்து படிக்கணுமா? மூணாவது மூணாவது நீங்க படிக்கிறீங்க. தேர்ட் ஒன் சார். தேங்க்ஸ். And நாளைக்கு யார் படிக்கிறீங்க இப்பமே சொல்லிடுங்க. சோ கன்ஃபியூஷன். நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன். எஸ் புஷ்பா. நரூபம் அசேக ததோ பலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர்ன சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன ஸ்விரூடலூமூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா ததப்பதம் தத் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பரபத்யே யத பிரவர்த்தி பிரசுதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திகாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். பொருளரை, இந்த அரசமரத்தின் உண்மை உருவம் இந்த ஜட உலகில் புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாதது என்று இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வேர்கள் மேல் நோக்கி இருப்பதால் உண்மை மரத்தின் விரிவு மறுபக்கத்தில் இருக்கின்றது. ஒருவன் மரத்தின் பௌதீக விரிவுகளால் பிணைக்கப்படும் போது மரம் எவ்வளவு தூரம் விரிந்துள்ளது என்பதையோ இதன் ஆரம்பத்தையோ அவனால் காண முடியாது. இருப்பினும் இதன் காரணத்தை அவன் கண்டறிதல் அவசியம். நான் எனது தந்தையின் மகன், எனது தந்தை வேறு ஒருவரின் மகன். இவ்வாறு தேடுவதன் மூலம் ஒருவன் பிரம்மதேவரை அடைகிறான். அவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவினால் உருவாக்கப்பட்டவர். இவ்வாறாக இறுதியில் அவன் பரமபுருஷ பகவானை அடைகிறான். இதுவே ஆராய்ச்சியின் முடிவு. இம்மரத்தின் மூலமான முழுமுதற் கடவுளை அவரது பக்தியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஒருவன் ஆய்ந்து அறிய வேண்டும். பிறகு உண்மையான பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து அவன் படிப்படியாக விடுபடுகின்றான். மேலும் ஞானத்தினால் தொடர்பை துண்டித்துக் கொண்டு உண்மையான மரத்தில் அவன் உண்மையிலேயே நிலை பெறுகின்றான். இவ்விஷயத்தில் அசங்க என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் புலனுணர்ச்சிக்கான பற்றுதலும் ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான நாட்டமும் மிகவும் வலிமையானவை. எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை விவாதித்து பற்றின்மையை கற்க வேண்டும். மேலும் ஞானத்தில் உண்மையாக வீழ்ச்சியிலிருந்து கேட்க வேண்டும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் நடைபெறும் இத்தகைய விவாதங்களின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் வருகின்றான். பின்னர் அவன் செய்ய வேண்டிய முதல் பணி அவரிடம் சரணடைவதாகும். எங்கு செல்வதால் இந்த பொய்யான பிம்ப மரத்திற்கு ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லையோ
அந்த இடத்தின் விவரம் माताजी वास्के माताजी கேட்கலையே. माताजी கேட்கல माताजी. हरे कृष्णा. அந்த கருணையே ஸ்வரம் கீர்த்தனம் போன்ற பக்தி தொண்டினை ஆற்றுவதன் விளைவாகும். ஜட உலகத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு அவரே காரணம். ஏற்கனவே இது இறைவனாலேயே விளக்கப்பட்டது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவா, நானே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம். எனவே பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் பலமான ஆலமரத்தின் பந்தத்திலிருந்து வெளியேற கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த உடனே இந்த பௌதிக விரிவாக்கத்தின் மீது ஒருவன் தானாகவே பற்றற்றவனாகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. हरे कृष्णा प्रभु. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Padma Mataji, Prema Mataji. Tanishri Matanga. Hare Krishna. Hare Krishna. Shaurashtakam. Hare Krishna Mataji. Yes, Shaurashtakam. Hare Krishna Mataji. Shaurashtakam. Hare Krishna Mataji ellarkum. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Prayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripasindubhya Yevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So பாடலாமா? இன்னைக்கு நான் பாடட்டுமா? Okay. Vrije prasidam navanita chauram gopangananam jadukula chauram. Anekya janmajita papa chauram chauragrahanyam purusham namami. Aneka janmajita papa chauragrahanyam namami. Shiradikaya hridayasya chauram navambuda shamala kanti chauram. Shiradikaya hridayasya chauram navambuda shamala kanti chauram. Padashishtanam cha samasta chauram chauragrahanyam purusham namami. Padashishtanam cha samasta chauram chauragrahanyam purusham namami. Akinchani kirtaya padashishtam ya karoti bhikshum patigehainam. Akinchani kenapya aho bishana chauriti drishtahi shrutvanagata jagatayopi. Yediyanamapi haratya ashesham giriparasharan api paparashin.
ఆశ్చర్య రూపో నను చౌరదీద్రి దృష్టాశ్రుత్వనామయా కదోపి ఆచార్య రూపో నను చౌరీ ధనం చ మనం చ తచేంద్రియాణి పరణాం శాయిత్వా మమ సర్వం ఏవ ఫలయసి కుత్రాద్రితో అద్య చౌరా త్వం భక్తి దామ్నసి మయా నురుద్ధః చినష్టి ఘోరం యమపాశబంధం వినష్టి బింబం భవపాశబంధం చినష్టి సర్వస్య సమస్త బంధం నైవాత్మనో భక్త కీర్తిం తు బంధం మన్మనాస్తే తమశరషి గోరే కారాగ్రహే దుఃఖమాయి నిబంధ లభస్వ హే చౌరా హరే చిరాయా స్వచౌర దోషితం ఏ వదంతం కారాగ్రహే వస సదా హృదయే మధ్యే మద్భక్తి పాశాగ్రిత బంధ నిశ్చలాసన్ కారాగ్రహే సదా త్వం కృష్ణ హే ప్రళయ కోటి స్థానంతరేపి సర్వస్వ చౌరా హృదయం నాహి మోక్షయామి ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் எனக்கு சரியா வரல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பர்ஃபெக்ட் மேம். ராதிகா மாதாஜி, கரண்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி லாஸ்ட்ல. நோ ப்ராப்ளம். பிரபு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நான் சரியா எல்லாருக்கும் ஃப்ளக்சுவேஷன் மத்தாது. சென்னை கூட செம்ம மழை. ஆமா மழை இங்க, அதனால கரண்ட் இது எல்லா இடத்துலயுமே நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கும். நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. யா ஓகே. சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் 4 to 4:45 இருக்கும். சைத்தன்யா 4:45 to 5 வந்து கதை புருஷோத்தம் லீலா சொல்லிட்டு அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் L3. மேம் உங்களுக்கு 5:45 வேணும் நீங்க. ஐ ஹேண்ட் ஓவர் மேம். அப்படியே எஸ் 5:40 to 6 கூட தான் போறோமா மேக்ஸிமம். ஓகே. தான்வீக்ஷ்ய வாத ரசமான சதுரஹ குமாரான் விருத்தான் தசார்த்தஹ வயோசோ விதிதாத்ம தத்வான் வேத்ரேன சாகஷ்யலயதாம் அதத் ஹரண்யாமனஸ்ததௌ தேஜோ விஹஷ்ய பகவத் பிரதிகூலசீலௌ. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? எஸ், ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு.
31 மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. தான் வீஷ்ய வாத ரசனாம்ச சதுர குமாரான் விருத்திதான் தசார்த வயசோ விதிதாத்ம தத்வான் வேத்ரனோ சாஸ்கலயாதாம் அதத் அர்ணாம்ச தௌ தேஜோ விஜயிச பகவத் பிரதிகூல சௌ. சீலவ். ஹரே கிருஷ்ணா. மது ஒரு செகண்ட். தான் அவர்கள் வீசிய கண்ட பின்னர் வாத ரசனான் நிர்வாணமாக சதுர 4 குமாரர்கள் ருத்துவான் வயது தச அந்த 5 வருடங்கள் வயச அவ்வையத்தின் தோற்றமுடையவர்களைப் போன்று விதித உணர்ந்தவர்கள் ஆத்ம தத்துவான் ஆத்மத்துவத்தை வேத்திரேன தங்களது ஈட்டிகளினால் சா மேலும் அஸ்கலாயுதம் தடுக்கப்பட்டு அர்ஹனான் அவரிடமிருந்து இதனை பெறுவதற்கு உரியவர்கள் அல்லர். தௌ அந்த 2 காவலர்கள் தேஜ பெருமைகள் விகைசிய ஒழுங்குமுறை புறக்கணிக்கப்பட்டு பகவத் பிரதிகூல சீலவ் பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்காத தன்மை. மொழிபெயர்ப்பு. அந்நான்கு முனிவர்களும் சூழலை தவிர வேறு ஆடை எதுவும் அணியாமல் பார்ப்பதற்கு 5 வயது பாலர்களைப் போன்று தோன்றினாலும் அவர்கள் உயிர்கள் அனைவருக்கும் மூத்தவர்கள் என்பதோடு ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்த்தவர்களும் கூட. ஆனால் அவளது தோற்றத்தை கண்ட பகவானால் சிறிதும் விரும்பப்படாத குணங்களுடைய அவ்விரு காவலர்களும் முனிவர்களின் பெருமைகளை அறியாது அவர்களை இழிவாக கருதி அவர்கள் தடுப்பதற்கு உரியவர்கள் அல்லர் என்ற போதிலும் அதனை அறியாது தமது கரங்களில் உள்ள ஈட்டிகளினால் தடுத்து நிறுத்தினர். பொருளுரை. இந்நான்கு முனிவர்களும் பிரம்மதேவருக்கு முதலில் பிறந்த புத்திரர்கள் ஆவர். ஆகையினால் பிற உயிர்களும் சிவபெருமானும் கூட இவர்களுக்கு பின்னர் பிறந்த காரணத்தினால் இவர்களுக்கு எளியவர்கள் ஆவர். குமாரர்கள் பார்ப்பதற்கு 5 வயது குழந்தைகளைப் போன்று ஆடையின்றி திரிந்த போதிலும் அவர்கள் அனைத்து உயிர்களுக்கும் மூத்தவர்கள் என்பதோடு ஆத்மாத்துவத்தின் உண்மையினை உணர்ந்தவர்களும் கூட. இம்முனிவர்கள் வானுலைகள் நுழைவதற்கு தடை செய்யப்படக்கூடியவர்கள் அல்லர். ஆயினும் சந்தர்ப்பாசத்தால் வாயில் காவலர்கள் அவர்கள் நுழைவதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்துவிட்டனர். இது பொருத்தமானதல்ல. குமாரர் போன்ற முனிவர்களுக்கு பணி செய்ய பகவான் எப்பொழுதும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். ஆனால் இவ்வுண்மையை அறிந்திருந்தும் வாயில் காவலர்கள் அதிர்ச்சி தரும் வகையிலும் மூர்க்கத்தனமாகவும் அம்முனிவர்களை நுழைய விடாமல் தடுத்து விட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், முதலில் தோன்றியவர்கள் பிரம்மருடைய ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு யார் என்றால் இந்த 4 குமாரர்கள் தான். மேலும் பிரம்மர் இவர்களை எவ்வாறு படைத்தார்? வெறுமனே அவருடைய ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு மட்டும்தான் படைத்தார். இவர்கள் எதற்காக படைக்கப்பட்டார்கள்? இந்த பிரபஞ்சத்தில் விருத்தி செய்வதற்காக, உயிர் வாழிகளை விருத்தி செய்வதற்காகத்தான் இந்த 4 குமாரர்களை படைத்தார். ஆனால் படைத்த பிறகு அவர்கள் 4 வெறுமனே ஆன்மீக ஆற்றலில் படைக்கப்பட்டதால் அவர்கள் இந்த செயலுக்கு அவர்கள் விழையவில்லை, விருப்பம் கொள்ளவில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தை பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதற்காக மட்டுமே தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள விழைந்தார்கள். அதை அறிந்த பிறகு பிரம்மருக்கு கோபமும் வருகின்றது இல்லையா? அவர் தந்தை சொல்லை தனையன் கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டும், இதுதான் விதி. ஆனால் அதை ஏற்காததால் இவர்களுடைய நோக்கம் உயர்வானது இருப்பதால் அது தவிர்க்கப்பட்டது. அதனால் அவர்கள் எப்பொழுதுமே பாலகர்களாகவே இருக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையை அடைந்தார்கள். தான் வீக்ஷிய வாத ரசனாம்ச சதுர குமாரான் விருத்தான் தசாராத் வயசோ விதிதாத்மக தத்வான் வேத்ரேன சாகஸ்யலாயதம் அததத் ஹர்யமானஸ்தௌ தேஜோ விஹஷ்ய பகவத் பிரதிகூலசீலௌ. தான் அவர்கள் வீக்ஷிய கண்டனர் வாத ரசான் நிர்வாணமாக சதுர 4 குமாரான் குமரர்கள் விருத்தான் வயது தச அர்த்த அதாவது பாதி, தச என்றால் 10, அதுல அரை என்னன்னாக்கா 5 இல்லையா?
அதாவது 5 வருடங்கள் வயச அவ்வயதின் தோற்றமுடையவர்களை போன்று சிறு பாலகர்களாக அவர்கள் தோன்றினார்கள். விதித, ஆனால் அவர்கள் சிறு பாலகர்களாக இருந்தாலும் முதலில் தோன்றியவர்கள் அதாவது சிவனையும் விட அதாவது பெரியவர்கள் தான் இல்லையா. ஆனாலும் தோற்றம் அவ்வாறு நமக்கு உணர்த்துகின்றது. அவர்கள் தன்னுணர்வு பாதை, அதாவது விதித்தாத்மா தத்வான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. விதித்தாத்ம தத்வான் அப்படின்னாலே தன்னுணர்வில் அவர்கள் நிலை பெற்றவர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் சோல்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் வேத்ரேன, அதாவது தங்களது அப்படிப்பட்டவர்களை இந்த அந்த வாயில் காப்பாளர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய கைகளில் இருக்கக்கூடிய ஈட்டிகளால் தடுத்து நிறுத்தினார்கள். மேலும் அஸ்கலாயதாம் தடுக்கப்பட்டு அததத் அர்ஹரான் அவர்களிடம் இதனை பெறுவதற்கு உரியவர்களும் அல்ல. இப்படி ஈட்டிகளால் நிறுத்தப்பட வேண்டியவர்களும் இந்த 4 குமாரர்கள் அல்ல. மேலும் அந்த 2 காவலர்கள் தேஜ பெருமைகள் விஹஸ்ய அவர்கள் இந்த 4 குமாரர்களை பற்றியான விவரங்களை அறிந்தவர்கள் என்றும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ். அவ்வாறு அறிந்த பிறகும் அவர்கள் ஈட்டியால் நிறுத்தியது என்பது தவறான செயல் இல்லையா. சோ விஹஷ்ய ஒழுங்குமுறை புறக்கணிக்கப்பட்டு, எஸ் ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல்ஸ். சோ வந்திருப்பவர்கள் யார் என்பதை உணர்ந்தும் அவர்கள் தடுத்தார்கள். சோ அதுவும் தடுத்த முறை என்ன, அதாவது ரொம்ப ரஃபா இல்லையா. அவங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய மரியாதைகளை வழங்காமல் அவர்களை அதாவது இந்த இடத்துல ஜெயா விஜயாவினுடைய சுபாவம் இந்த அகங்காரத்தினுடைய சுபாவமாகத்தான் நம்ம கருத வேண்டும் இல்லையா. ஒருத்தரை பற்றி தெரிந்த பிறகு நாம அவர்களுடைய நிலையை உணர்ந்து அவருக்கு வழங்க வேண்டிய மரியாதைகளை நாம் வழங்காத பொழுது அந்த நிலையில் நாம் தவறு இழைக்கின்றோம் என்று பொருள். இந்த இடத்துல ஜெயா விஜயா தவறு, எஸ் அவர்களுடைய இது செயல் வாயில் காப்பதுதான் இல்லையா. சோ வரக்கூடியவர்களை எஸ் அனுமதி பெற்று அவர்களை உள்ளே அனுப்ப வேண்டியதுதான் அவர்களுடைய செயல் இல்லையா. லைக் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ், நம்ம எப்படி ஒரு கம்பெனில என்ட்ரி ஆனாக்கா அங்க ஐடி கார்டு இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்வைப் பண்ணாதான் உள்ள விடுவாங்க. ஐடி கார்டு ஸ்வைப் பண்ணலாம், அது ஆக்சஸ் கொடுக்கலன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி செக்யூரிட்டி எஸ் உங்க கார்டு ஒர்க் ஆகல, நீங்க இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னா உட்கார வைப்பாங்க. இவந்தோ யூ ஆர் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி இல்லையா. அந்த கம்பெனியில வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலாளியாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டு என்ட்ரி பாஸ் கிளியர் ஆகலைன்னா நாமளும் அப்படி உட்கார வேண்டியதுதான் இல்லையா. ஆனால் இங்க இருப்பவர்களும் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு இவங்களை உள்ள விட வேண்டிய அத்தகைய அந்த இடத்துல தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இல்லையா. இவங்க போய் பகவான்கிட்ட ஏன்னா பிரம்மர் வந்தாலும் பிரம்மருக்கு பர்மிஷன் கேட்டு உள்ள அதாவது அனுமதி பெற்று செல்வார்கள். அந்த மாதிரி இந்த 4 குமாரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பகவானத்தில் தெரிவித்து அவர்களுக்கு அனுமதி பெற்று அவர்களை உள்ளே அனுப்ப வேண்டிய செயல்தான் இந்த 2 துவாரபார்களுடைய செயல். ஆனால் அதை விடுத்து இவங்களே அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதனால என்ன ஆனாங்க, சாபத்திற்கு ஆளானார்கள் இல்லையா. சோ அவர்களை பற்றி தெரிந்தும் தெரியாமல் செய்தால் அது மன்னிக்கப்படும், தெரிந்து செய்தால் அது மன்னிக்கப்படவே படாது. சோ சீலவ் பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்காத தன்மை. இந்த 4 முனிவர்களும் சூழலை தவிர வேறு எதுவும் ஆடை எதுவும் அணியாமல் பார்ப்பதற்கு 5 வயது பாலகர்கள் போல தோன்றினார். குழலை தவிர மாதாஜி, குழல்னா முடி. ஓகே சூழலன்னு போட்டிருக்கு. ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னா தலைமுடி. ஓகே சோ குழல், எஸ் குழல்னா தலை, இது இந்த முடி போடுவோம் இல்லையா தலை எண்டுல, அந்த இதுதான். ஓகே 5 வயது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல வருது இல்லையா. 5 வயது பாலகர்கள் போன்று தோன்றிலாம். நான் போய் இந்த இங்கிலீஷ் ஈக்குவலண்ட் தான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன், அது என்னன்னு அதுக்குள்ள நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. சோ அவர்கள் அனைவரும் மூத்தவர்கள் என்பதோடு ஆத்ம தத்துவத்தையும் உணர்ந்தவர்களார்கள். அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் அவர்கள் நிலை பெற்றவர்கள், தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள், பிரம்ம நிலையை கண்டவர்கள். ஆனால் அவர்களது தோற்றத்தை கண்ட பகவானால் சிறிதும் விரும்பப்படாத குணங்களுடைய இவ்விரு காவலர்களும் முனிவர்களின் பெருமைகளை அறியாது அவர்களை இழிவாக கருதி அவர்களை தடுக்கப்படுவதற்கு உரியவர்கள் அல்லர் என்ற போதிலும் அதை அறியாது தம் கரங்களில் உள்ள ஈட்டிகனால் தடுத்து நிறுத்தினர் இல்லையா.
சோ அவங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவர்களுடைய பெருமைகளை அவர்கள் 4 குமாரர்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். அவர்களை எவ்வாறு நாம பகவானிடத்தில் அழைத்து செல்ல வேண்டும் அல்லது அனுமதி, அதாவது உள்ளே செல்வதற்கான அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்திருந்தும் அவர்கள் தாங்கள் வாயில் காப்பாளர்கள் என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு தங்களுடைய கடமையை செய்வது போல, எல்லாருக்கும் செய்வது போல அந்த அனுமதி இன்றி அந்த மாதிரி அவர்கள் செய்து விடுகிறார்கள். ஈட்டிகளால் தடுத்து நிறுத்தி விடுகின்றனர். இந்நான்கு முனிவர்களும் பிரம்மதேவருக்கு முதலில் பிறந்த புத்திரர்கள் ஆவர் இல்லையா? ஆகையினால் பிற உயிர்களும் சிவபெருமானும் கூட இல்லையா? சோ அதாவது எல்லா தேவர்களும் சரி, சிவபெருமானும் சரி, இவர்கள் எல்லாருமே இந்த 4 குமாரர்களுக்கு பின்னாடி பிறந்தவங்க தான், அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. சோ மேலும் 5 வயது குழந்தைகள் போல ஆடையின்றி திரிந்த போதிலும் அவர்கள் அனைத்து உயிர்களுக்கும் மூத்தவர்கள் என்பதோடு ஆத்ம தத்துவத்தின் உண்மையினை உணர்ந்தவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது இவ்வாறு ஆயினும் சந்தர்ப்ப வசத்தால் வாயில் காவலர்கள் அவர்கள் நுழைவதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்து விட்டனர். இது பொருத்தமானதல்ல. குமாரர் போன்ற முனிவர்களும் பணி செய்ய பகவான் எப்பொழுதும் ஆர்வம். ஏனென்றால் அவர்கள் எம்பெருமான் மீதுதான் அவர்களுடைய பக்தியை அவர்கள் செலுத்தினார்கள். ஆனால் அவ்வுண்மையை அறிந்திருந்தும் வாயில் காவலர்கள் அதிர்ச்சி தரும் வகையில் மூர்க்கத்தனமாக முனிவர்களை நுழைய விடாமல் தடுத்து விட்டனர் இல்லையா? அந்த இடத்துல வாயில் காப்பவர்கள், நான் வைகுண்டத்திற்கு வாயிலை காப்பவன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மமதை வந்தால் கூட அது தவறுதான். மேலுலகத்தில் கூட தவறு இழைக்க கூடாது இல்லையா? தவறு இழைக்காமல் இருப்பதற்கான இடம்தான் அது. தவறு இழைத்தால் இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டியதுதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் புஷ்ப மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. தாப்யாம் விஷத் பஷ்வ அனிமிஷேஷு நிஷித்யமானஹ சர்வாத் சர்வஹத்மஹா ஹி அபிஹரே பிரதிஹாரா பாப்யாம் ஊசுஹு சுஹுக்ருத்தமஹ தித்ருஷித பங்க ஈஷத் காமானுஜேன சஹசாதா உபலுத்தாக்ஷஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. தாப்யாமி சத்வ அனிமிஷேஷு நிஷித்யமானாக ஸ்வர்ஹத்தமஹி அபிஹரே பிரதிஹார பாப்யாம் ஊக சுக்ருத்தம தித்ருஷித பங்கைஷத் காமானுஜேன சகசாத உபப்ளுதாஷஹ. தாப்யாம் அவ்விரண்டு காவலர்களினால் மிஷத்ஷு பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அனிமிசேஷு வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் நிஷித்தியமானக தடுக்கப்பட்டது, சு அர்ஹத்தமாக மேலான தகுதியுடையவர்கள் ஹி அபி இருந்த போதும் ஹரே முழுமுதற் கடவுளான ஹரிகி பிரதிகார பாப்யாம் இரு வாயிற் காவலர்களினால் ஊகக கூறினர், சுக்ருத் சம மிகுந்த நேசிப்பிற்கு உரியவர்கள், திக்ருச்சிதி காண்பதற்கு ஆர்வமுடைய, பங்கம் ஏற்பட்டதினால், ஈஷத் சிறிது, காம அனுஜேன காமத்தின் இளைய சகோதரனால், சினம் சகசா உடனே, தே அம்மா முனிவர்கள், உபலுப்த சேற்றம் கொண்டனர், அச்சா வெளிகள் மொழிபெயர்ப்பு. அம்முனிவர்கள் மேலான தகுதி உடையவராய் இருந்தும் பிற தேவர்கள் முன்னிலையில் தாம் மேலே செல்ல முடியாதவாறு ஸ்ரீ ஹரியின் வாயில் காவலர்களினால் தடை செய்யப்பட்டவுடன் அவர்களது விழிகள் சிவந்தன. தங்களது நேசிப்பிற்குரிய குருவும் முழுமுதற் கடவுளுமான ஸ்ரீ ஹரியினை காண வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் தடை செய்யப்பட்டதனால் எழும் சினமுமே அதன் காரணமாம். பொருளுரை. வேத முறைகளின்படி பற்றறுத்த துறவி காவி உடைகளையே அணிகிறார். இக்காவியுடை ஒரு துறவிக்கோ அல்லது ஒரு இரவலருக்கோ எங்கும் தடையின்றி செல்வதற்குரிய பாஸ்போர்ட் ஆகும். துறவியின் கடமை மக்களை கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஞானம் பெற செய்வதாகும். துறவு வாழ்க்கை வாழும் முன் எவருக்கு முழுமுதற் கடவுளின் சிறப்பினை பற்றி உபதேசிப்பது ஒன்றை தவிர வேறு எந்த கடமையும் கிடையாது.
அதனால் வேதகால சமுதாய கருத்தின்படி ஒரு துறவி எங்கும் தடை செய்யப்படக்கூடாது. அவர் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அனுமதிக்க வேண்டும். ஒரு இல்லறத்தானிடம் எதனையும் விரும்பி கேட்டார் என்றால் அது அவருக்கு மறுக்கப்படக்கூடாது. 4 குமாரர்களும் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரை காண வேண்டும் என்றே வந்தனர். சுக்ருத்தம, அதாவது நண்பர்கள், அனைவரினும் சிறந்த என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானதாகும். பகவானின் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் தான் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சிறந்த நண்பன் என்று கூறுகிறார். சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம். எந்த ஒரு உயிருக்கு முழுமுதற் கடவுளை விட மிகச்சிறந்த நண்பர் வேறு எவரும் இருக்க முடியாது. முழுமுதற் கடவுளோடு தனக்கு இருக்கும் உறவினை முற்றிலும் மறந்துவிட்ட உயிரிடத்தும் கூட அவர் மிகவும் அன்புடன் நடந்து கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பூமியில் அவர் அவதரித்தது போல் அவர் சில நேரங்களில் தானே விரும்பி வருகிறார். சில நேரங்களில் அவர் பக்தரான பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு போல் வருகிறார். சில நேரங்களில் அவர் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக தனது உண்மையான பக்தர்களை அனுப்புகிறார். ஆகையினால் அவரே உயிர்களின் மிகச்சிறந்த நலன் விரும்பும் நண்பர் ஆவார். மேலும் அவரை காணும் ஆவலினாலேயே குமாரர்களும் வந்தனர். வாயில் காவலர்கள் இருவரும் அக்குமாரர்களுக்கு வேறு கடமை எதுவும் இல்லை என்றும் அதனால் அவர்களை மாளிகையிலும் செல்ல விடாது தடுப்பது தவறு என்றும் அறிந்திருக்க வேண்டும். இச்சுலோகத்தில் முனிவர்களிடம் அவர்களது மிகவும் நேசிப்பிற்குரிய முழுமுதற் கடவுளை காண விடாது அவர்கள் தடுக்கப்பட்டவுடன் ஆசையின் இளைய சகோதரன் உடனடியாக தோன்றினான் என்று ஒரு உவமை கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆசையின் இளைய சகோதரன் கோபம் ஆகும். ஒருவனது ஆசை நிறைவேறாத பொழுது அவனுக்கு ஆத்திரம் வருகிறது. மிகச்சிறந்த தெய்வீக முனிவர்களான குமாரர்களுக்கும் சினம் வந்தது. ஆனால் அச்சினம் அவர்களது தனிப்பட்ட ஆசையினால் எழுந்தது அல்ல என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளை காண விடாது மாளிகையின் வாயிலில் தடுக்கப்பட்டதினாலேயே அவர்கள் சினமுற்றனர். ஆகையினால் பக்குவம் பெற்றவர்கள் சினம் கொள்ள கூடாது என்னும் கூற்றினை இச்சுலோகம் ஆதரிக்கவில்லை. சினமானது முக்தியடைந்த நிலையிலும் கூட தொடர்ந்து செல்கிறது. இந்நான்கு குமாரர்களும் முக்தி பெற்ற துறவிகள் என்றே கருதப்படுகின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் ஆத்திரம் கொண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டு தடைப்பட்டதே காரணமாகும். சாதாரண மனிதன் கொள்ளும் சினத்திற்கும் ஆன்மீக விடுதலை பெற்ற ஒருவர் கொள்ளும் சினத்திற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், சாதாரண மனிதனுக்கு அவனது சுய ஆசைகள் நிறைவேறாத போது சினம் வரும். ஆனால் குமாரர்கள் போன்ற விடுதலை பெற்றவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளுக்கு தாம் சேவை செய்ய முடியாதவாறு தடை செய்யப்படும் போது சினம் வருகிறது. இதற்கு முந்தைய சுலோகத்திலேயே குமாரர்கள் விடுதலை பெற்றவர்கள் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. விதி தாத்ம தத்துவ என்றால் தன் உணர்வின் உண்மையினை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளுதல் என்று பொருளாகும். தன்னை உணர்ந்து கொள்ளாதவன் அறியாமை மிக்கோன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஒருவன் தன்னை உணர்ந்து பரம்பொருளையும் உணர்ந்து பரம்பொருளுக்கும் தனக்கும் இடையே உள்ள உறவினையும் உணர்ந்து கொண்டு தன் உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களையும் உணர்தலே விதிதாத்ம தத்துவம் என்று கூறுவர். குமாரர்கள் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவர்களாக இருந்தும் அவர்கள் சினம் கொண்டனர். இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். விடுதலை பெற்றுவிட்ட காரணத்தினாலேயே ஒருவன் தனது புலன் உணர்வினை இழந்துவிட வேண்டும் என்று தேவையில்லை. புலன் உணர்வு செயல்கள் விடுதலை பெற்ற நிலையில் கூடவே இருக்கும். வேறுபாடு என்னவென்றால், புலன் உணர்வு செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வுடன் தொடர்புடையனவாக இருக்கும் பொழுது அவை ஒத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. அதே சமயம் சொந்த புலனுகர்ச்சிக்காக பந்தப்பட்ட நிலையில் எழும் புலன் உணர்வு செயல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So இந்த கடைசி கருத்து, எஸ், இந்த புலன்களுடைய செயல்களா இருக்கு. இந்த கோபம் இல்லையா, கோபம் யாதனுடைய, அதாவது பிரதர்னா கோபம் பேராசையினுடைய தம்பி இல்லையா.
சோ அந்த நிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது நாம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து நம்ம 8 விதமான நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த 8 விதமான நிலைகளை பற்றி பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம். நீங்க செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில போகும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த 8 விதமான நிலைகளை பற்றி படிச்சிருப்பேன் கடைசியில இல்லையா? ஆசை இல்லையா? அதாவது ஒன்றின் மீது நினைவை வந்து, அதாவது நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போறது இல்லையா? அதுக்கடுத்து அதன் மீது பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்வது. பற்றுதலினால் வந்து அந்த ஆசை என்பது வேரூன்றுகின்றது. அந்த ஆசை வந்து அடைய பெறாவிட்டால் நமக்கு வந்து கோபம் என்பது வருகின்றது இல்லையா? அந்த 8 நிலைகள். சோ புலன்களுடைய பொருட்கள். சோ இந்த புலன்களுடைய பொருட்கள், அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது நம்ம டேஸ்ட் பண்றது, உண்ணுதல், உறங்குதல், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? நடத்தல், கேட்டல், பார்த்தல், இதெல்லாமே புலன்களுடைய பொருட்கள். இங்க பார்த்தல் எனக்கூடியதும் ஒரு பொருள் தான் இல்லையா? அந்த கண்ணால வந்து நாம பார்க்கின்றோம். சோ புலன்களுடைய பொருட்கள் வந்து ஜென்ரலா இங்க கேட்பதால், பார்ப்பதால், ஏதாவது ரொம்ப ஹையஸ்ட் வந்து பார்க்கறது தான். ரெண்டாவது தான் கேட்கறது. இதை பார்க்கறதுனால நமக்கு என்ன பண்றோம்? ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம். நம்ம பார்ப்பதால் அதனோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? இணைப்பு. தட் இஸ் அதன் மீது நம்ம தாட் ப்ராசஸ், கன்காக்ஷன், மென்டல் கன்காக்ஷன் கூட சொல்லலாம். சோ அதன் மீது நம்முடைய மனதை வந்து லயிக்கின்றோம். அந்த இணைப்பை, கனெக்டிவிட்டியை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். எனக்கு வந்து இப்போ இந்த பாகவதம் புக்கை எனக்கு பார்த்த உடனே எனக்கு வாங்கணும்னு தோணுச்சு. சோ எனக்கு அப்போ, அதாவது மேபி இந்த புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இதை நான் பார்க்கிறேன். இது வந்து இட்ஸ் அ நன்மையான காரியம்தான். இந்த நன்மையான காரியத்தை நான் செய்யணும். இதே மாதிரி நான் வந்து ஏதோ ஒரு மாலுக்கு போறேன். மால்ல வந்து நான் பாக்குறேன் ஏதோ ஒரு பொருளை. சோ அது வந்து தேவையற்ற பொருள் தான், ஆனாலும் அதன் மீது எனக்கு ஈடுபாடு என்பது ஏற்பட்டு விடுகின்றது. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? அதனோட சம்பந்தத்தை நானே ஏற்படுத்துகின்றேன் இல்லையா? சோ இந்த கண்ணால் பார்ப்பதால் அந்த பொருளோட என்னுடைய சம்பந்தத்தை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றேன். அந்த சம்பந்தமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் மனசுல வந்து ஆழமாக பதியும் பொழுது அதன் மீது நான் பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றேன். காமம், அந்த பற்றுதல் வந்து அளவிட முடியாத நிலைக்கு செல்லும் பொழுது நான் அடைஞ்சே தீரணும், அதை வாங்கியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசை நான் வைக்கிறேன். அதுதான் வந்து காமம் என்பது. இந்த காமம் அதை வாங்கக்கூடிய நிலையில போகும் பொழுது அந்த பொருளுடைய என்னிடத்தில் அவ்வளவு காசு கிடையாது இல்லையா? சோ நாம் ஒரு ஃபேமிலியா போறோம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா போறோம். சோ எங்க வீட்டுக்கார்கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்குன்றது வந்து அவருக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தெரியாது இல்லையா? அவர் அதை எனக்கு வாங்கி தர முடிந்தால் வாங்கி தர முடியும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு பணம் பற்றாக்குறை இருந்தால் எனக்கு என்ன தோணணும்? அந்த காமத்தை நான் எவ்வாறு கையாளணும்னாக்கா பணம் இருந்தால் அதை வாங்கி கொள்ளலாம், இல்லை என்றால் அதை விட்டுடணும் என்ற அந்த அளவுக்கு நாம் எடுத்துட்டு வரணும். ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நான் வாங்கியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, அது எவ்வளவு காசா இருந்தாலும் போட்டு நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் பேராசை. இந்த பக்கம் வந்து கணவர் வந்து நான் அது வந்து அவ்வளவு காசு தேவையில்லை, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, என்கிட்ட அவ்வளவு காசு கிடையாது, கிரெடிட் கார்டு நான் கண்டிப்பா ஸ்வைப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியர் கட்டா வந்து கணவர் சொல்லிவிட்டால் நமக்கு என்ன வரும்? அவர் காசு இல்லை என்று சொன்னதை விட வாங்கி தரமாட்டேன் என்று சொன்னதுதான் நமக்கு மைண்ட்ல நல்லா பதியும் இல்லையா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்? கோபம் தான் வந்து வரும். சோ நம்ம அந்த இடத்துல புத்தி வந்து வேலையே செய்யாது. நம்முடைய மூளை எவ்வாறு வேலை செய்யும்? நம்ம அடையணும்னு நினைச்சது அடைய முடியவில்லை என்றால் அது கோபமாக மாறிவிடும். அந்த கோபத்தினால் நமக்கு வந்து புத்தி வந்து வேதளிக்கும். மயக்கம், இந்த மாயையில் நாம சிக்கிக் கொள்கின்றோம். சோ மயக்கம் வருகின்றது, டெல்யூஷன் இல்லையா? சோ அந்த மயக்கம் வரும் பொழுது குழப்பம் வந்து ஏற்படும். சோ நமக்கு மூளையும் வந்து வேலை செய்யாது. இன்டெலிஜென்ஸ் வில் நெவர் ஒர்க் அந்த சமயத்துல. ஏன்னா இக்னோரன்ஸ் தான் வேலை செய்யும். கோபமானால்தான் நம்ம வந்து தவிர்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கான காரணம், கோபத்தில் நம்மளை அறியாம நிறைய தவறுகள் செய்வோம். உண்மையிலே நாம் அந்த மாதிரியான நபராக இல்லாம கூட இருப்போம். ஆனால் கோபம் என்ன செய்யும்னாக்கா நம்மளை வந்து ஒரு தவறான நபராகத்தான் நம்மளை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும். உண்மையிலே அந்த நபர் அத்தகைய குவாலிட்டியோடு இருந்தா ஃபைன்,
ஒரு நல்ல மனிதர் வந்து கோவப்பட்டு வந்து கெட்டவராகிறதும் வந்து சூழ்நிலைகள் வந்து கோபத்தினால்தான். சோ நிலைவு வந்து குழம்பிய நிலை, கன்ஃபியூஷன். ஏன் எனக்கு வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, கோபம், ஆத்திரம் எல்லாமே வரும். அப்போ மாயையினுடைய விலையில போய் நம்ம வந்து பர்மனண்டா சிக்கிக் கொள்கின்றோம் அந்த சுச்சுவேஷன். சோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் வில் ஃபால் டவுன் இல்லையா, அதாவது புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே தவறி விழும். அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அனர்த்தங்களாகத்தான் ஆகும். அதனால நாம் என்ன அடைவோம், அதாவது வீழ்ச்சி நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். வில் ஃபெயில், வில் ஃபால் டவுன் இல்லையா, நாம தவறி வந்து விழுவோம். இந்த 8 நிலைகள் இல்லையா, புறன்களுடைய பொறுப்பினால வந்து இணைப்பு 1, காமம் 2, கோபம் 3 இல்லையா, மயக்கம் 4, குழப்பு நிலை 5, சோ அதாவது அறிவிழப்பு என்பது 6, வீழ்ச்சி என்பது 7. ஆனால் இதற்கு மூல காரணம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா, புலன்களினுடைய செயல்கள், அத பொருட்களை தான் வந்து செயல்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இந்த 8 தான் வந்து திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மனிதனை வந்து அதாவது கீழான ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுவதற்கு. சோ இந்த இடத்துல குமாரர்களுடைய, ஆனால் அதை நாம ஆன்மீகத்திற்கு, இப்ப எனக்கு பாகவதம் புக் வாங்கி கொடுக்கலன்னா எனக்கு கோவப்படுறதுல அது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது இல்லையா. அதே எனக்கு வந்து ஒரு 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 60,000 50,000 எனக்கு ஒரு சேலை வாங்கி கொடுக்கலன்னா எனக்கு கோவப்படுறதுல வந்து அது வேஸ்ட் இல்லையா. இட் இஸ் எ வேஸ்ட் திங். எது பௌதிகமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் வந்து நம்ம அதை அடையலேன்றதுக்காக நம்ம வந்து வருத்தம் கொள்கின்றோமோ அது வேஸ்ட். ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது மேலும் வந்து அனைத்தையுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எதையோ வாங்குறேன், அது பகவானுக்காக வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நான் ஒரு பிரசாதம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், அதற்காக ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் வாங்க முடியலன்னா வருத்தம் கொள்கின்றோம் இல்லையா. அது வந்து நியாயமான கோபம் தான். அதை வாங்கறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கும் வந்து நியாயமான கோபம். அனைத்துமே வந்து காட் சென்ட்ரிக்கா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல செய்யறது எல்லாமே அதுல கோபம் வந்தா தவறு கிடையாது. சோ கோபம் எங்க அனுமதிக்கப்படுகின்றது என்றால் ஒரு தூய பக்தர்கள் மற்றும் வந்து பகவானுடைய சேவைக்கு வந்து தடை விதிக்கப்படும் பொழுது கோபம் வருவது என்பது நியாயமானது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே அதே மாதிரி ஜெயா விஜயா வந்து குமாரர்களுடைய என்ட்ரிக்கு வந்து அவர்கள் வந்து வழிவிடவில்லை. மேலும் அவர்கள் வந்து ரொம்பவுமே அதாவது ஹார்ஷான விதத்துல, இவர்கள் 4 குமாரர்கள் என்று தெரிந்தும் அவர்களை நடத்திய விதம் வந்து மிக தவறான விதம். அவர்களை வந்து அதனால அவர்கள் கோபம் கொண்டார்கள். பகவானை திருத்தொண்டு புரிவதற்காகத்தான், அவர்களை சேவிப்பதற்காகத்தான் அவர்கள் வந்தார்கள். அவர்களை வந்து அனுமதிக்காமல் வந்து தடுத்து நிறுத்தியது என்பது மிகப்பெரிய தவறு என்பதை வந்து வாயில் காவலர்கள் செய்த தவறு என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அது நியாயமான காரணம் என்பதால் 4 குமாரர்கள் கொண்ட கோபமும் வந்து நியாயமானதுதான் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தாப்யாம் மிஷ்தஸ்வ அனிமிஷேஷு நிஷ்யத்யமானஹ ஸ்வரஹத்தமா ஹிஹபிஹரே பிரதிஹார பாப்யாம் ஊஷுஹு சுஷ்ருத்தமஹ தித்ருஷித பங்க ஈஷத் காமானுஜேன சஹசா உபலுக்ஷ் தாக்ஷஹ. தாப்யாம் அவ்விரண்டு காவலர்களினால் மிஷு பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அனிமிஷேஷு வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் நிஷ்யதமான தடுக்கப்பட்டு சுஹர்த்தமாக மேலான தகுதியுடையவர்கள் ஹி அபிஹி இருந்த போதும் அரே முழுமுதற் கடவுளான ஹரி பிரதிஹார பாப்யாம் இரு வாயிற்காவலர்களினால் ஊசுகு கூறினர் சுஹ்ருத்த மிக தகுந்த சுஹுர்த்தமக மிகுந்த நேசிப்பிற்குரியவர்கள் இல்லையா, வணக்கத்திற்கு உரியவர்கள் என்று பொருள். திக்ருஷித காண்பதற்கு ஆர்வமுடைய பங்கம் ஏற்பட்டதினால், அதாவது பங்கம் என்பது அங்கே விளைவிக்கப்பட்டது. ஈஷத் சிறிது, காம அனுஜேன காமத்தின் இளைய சகோதரன் யாரு கோபம், சகசா உடனே, தே அம்மாமுனிவர்கள் உபலுப்தக சீற்றம் கொண்டனர், அக்ஷா விதிகள், அதாவது கண்கள் சிவந்த நிலைக்கு சென்றது அவர்களுக்கு. இம்முனிவர்கள் மேலான தகுதி உடையவராயிருந்தும் பிற தேவர்கள் முன்னிலையில் தாம் மேலே செல்ல முடியாதவாறு ஸ்ரீ ஹரியின் வாயில் காவலர்களால் தடை செய்யப்பட்டவுடன் அவர்களது விழிகள் சிவந்தன.
தங்களது நேசிப்பிற்குரிய குருவும் முழுமுதற் கடவுளுமான ஸ்ரீ ஹரியினை காண வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் தடை செய்யப்பட்டதினால் எழுந்த சினமே அதன் காரணம் இல்லையா? சோ வேற தேவர்களை பிற தேவர்களை எல்லாம் அனுமதிக்கும் பொழுது நமக்கு ஏன் இவர்கள் அனுமதி வழங்கவில்லை என்பதால் அவர்கள் சீற்றம் கொண்டார்கள். வேத முறைகளின்படி பற்றற்ற துறவி காவி உடைகளிடையே அணிகிறார் இல்லையா? ரெனவுன்சியேஷன். யாரெல்லாம் சந்நியாசத்தை ஏற்கிறார்களோ அவர்கள் காவி உடையை அணிகிறார்கள். காவி உடை ஒரு துறவிக்கோ அல்லது ஒரு இரவரலுக்கோ எங்கும் தடையின்றி செல்வதற்குரிய பாஸ்போர்ட், என்ட்ரி இல்லையா? சோ உள்ள போறதுக்கு ஒரு துறவி வருகின்றார், ஒரு சன்னியாசி வருகின்றார் ஒரு இடத்துக்குன்னா அவர் முன்னே சொல்லும் போது அவரை ஃபாலோ பண்ணி பின்னே செல்வார்கள். அவர் எங்க போறார் எதுக்கு போறார்ன்ற கொஸ்டின்லாம் நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? சோ தட் இஸ் அதுதான் அவர்களுடைய தகுதியும் கூட. துறவியின் கடமை மக்களை கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஞானம் பெற செய்வதாகும். அவர்கள் உயர்வான ஒரு சேவையில் அவர்கள் நிலை பெற்றவர்கள். சோ பக்தர்களை, அதாவது இந்த இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளை பக்தி பாதையில் இட்டு செல்வது தான் அவர்களுடைய அதாவது உயர்வான ஒரு சேவையாகும். அத்தகைய கடமையில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். துறவற வாழ்க்கை வாழும் முன் எவருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் சிறப்பினை பற்றி உபதேசிப்பது ஒன்றை தவிர வேறு எந்த கடமையும் கிடையாது இல்லையா? அதாவது யாராக இருந்தாலுமே நாம பகவானுடைய அதாவது அவருடைய செயல்கள், நாமங்கள், ரூபங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் எடுத்துரைப்பதே துறவி சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டவர்களுடைய தலையாய கடமை. அதை தவிர வேறு எந்த கடமையும் அவர்களுக்கு கிடையாது. அதே வேத கால சமுதாய கருத்துப்படி ஒரு துறவி எங்கும் தடை செய்யப்படக்கூடாது. அதனால they should not be restricted for anything. அவர் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அனுமதிக்க வேண்டும். ஒரு இல்லறத்தானிடம் எதையும் அவன் கேட்டான் என்றால் அதை வழங்கிவிட வேண்டும் அந்த இல்லறத்தான். அவன் அதை மறுக்கவும் கூடாது. 4 குமாரர்களும் இதெல்லாம் நியதிகள், பிரின்சிபல்ஸ். குமாரர்களும் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரை காண வேண்டும் என்று வந்தனர் வைகுண்டத்துல. சுகுத்ரம அப்படின்னா அதாவது நண்பர்கள் அனைவரும் சிறந்த என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் தான் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சிறந்த நண்பர் என்று சொல்லியிருக்கார். சுஹ்ருதம் சர்வ பூதானாம், அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கு நானே நண்பன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். எந்த ஒரு உயிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை தவிர மிக சிறந்த நண்பன் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட அவர் நம்ம விட்டு விலகிறதே கிடையாது. அதை நாம உணர வேண்டும். ஆல்வேஸ் இஸ் வித்தின் அஸ் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமாத்மா நிலையில நம்ம ஹிருதயத்துல அவர் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டு நம்மள பார்த்துட்டேதான் இருக்கார். நம்மளோடதான் பிரயாணிக்கிறார் ஒவ்வொரு அடியுமே. பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பூமியில் அவதரித்த பொழுது அவர் சில நேரங்களில் தானே விரும்பி வருகிறார். சில நேரங்களில் அவர் பக்தரான, அதாவது சில சமயங்கள் அவர் அவதாரங்கள் எடுத்து வருகின்றார். சில சமயங்கள் அவருடைய பக்தர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். எக்ஸாம்பிள் சைத்தன்ய மகாபிரபு போல, ஆழ்வார்கள் போல இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவர்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றனர். சோ ஆனால் அவர்கள் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவான் நன்னிலையை ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையா? சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்கிறது தான் பெரிய கடமையே. இல்லை என்றால் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாயையிலே சிக்கிக்கொண்டு இன்னும் இழிவான செயல்களில் ஈடுபட்டு இன்னும் நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவதற்கான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஆகையினால் அவரே உயிர்களின் மிகச் சிறந்த நலம் விரும்பும் நண்பர் ஆவார். மேலும் அவரை காணும் ஆவலினாலே குமாரர்களும் வந்தனர். வாயில் காவலர்கள் இருவரும் இக்குமாரர்களுக்கு வேறு கடமை எதுவும் இல்லை என்றும் அதனால் அவர்கள் மாளிகைக்குள் செல்லக்கூடாது என்றும் தடுப்பது தவறு என்று அறிந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா? பகவானின் பக்தி தொண்டை தவிர அவர்களுக்கு வேற எந்த செயலுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்களை இவர் மேலும் அவர்கள் உள்ளே சென்றால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டுதான் புரிய போகிறார்கள். அதனால் அதை உணராத அவர்கள் அவர்களை வாயில் காவலிலே தடுத்து நிறுத்தினார்கள். அது மிகப்பெரிய தவறாகும் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இச்லோகத்தில் முனிவர்களிடம் அவர்களது மிகவும் நேசிப்பதற்குரிய முழுமுதற் கடவுளை காணவிடாது அவர்களை தடுக்கப்பட்டவுடன் ஆசை நிலைய சகோதரனா இருக்கக்கூடிய இந்த சினம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஆசையின் இளைய சகோதரன் கோபமாகும். ஒருவனது ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் அவனுக்கு கோபம் வரும். அதைதான் நாம் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த 8 நிலைகளை பற்றி எடுத்துரைத்தேன். ஆசைனால் முழுமுதற் கடவுளை காண விடாது மாளிகை வாயிலில் தடுக்கப்பட்டதினாலே அவர்கள் சினமுற்றார்கள். ஆகையினால் பக்குவம் பெற்றவர்கள் சினம் கொள்ளக்கூடாது என்று எந்த இடத்திலுமே சொல்லல.
சினம் என்பது இருக்கும். ஆனால் அதை எந்த இடத்துல பிரயோகிப்பார்கள் என்பது வந்து வேறுபட்டு இருக்கும். அது பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து பிரயோகிப்பார்கள். சோ அதேதான் இந்த இடத்துல 4 குமாரர்களும் வந்து செய்தார்கள். 4 குமாரர்களும் முக்தி பெற்ற துறவிகள் என்றே கருதப்படுகின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் ஆத்திரம் கொண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டை அவர்களால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது, அவரை சேவிக்கிறது இல்லையா, அதை தடுத்ததாலதான் அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது. சாதாரண மனிதன் கொள்ளும் சினத்திற்கும் ஆன்மீக விடுதலை பெற்ற அதாவது அத்தகையோர்கள் அவர்கள் கொள்ளக்கூடிய சினத்திற்கும் அநேக வேறுபாடு உண்டு. சாதாரண மனிதன் வந்து அவனுடைய சுய புலன் திருப்திக்காகத்தான் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு சினம் வரும். ஆனால் பக்தி பாதையில் மேற்கொண்ட அத்தகைய விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் வந்து கடவுளுக்கு சேவை செய்வதற்கு வந்து தடை செய்யப்பட்டிருப்பதை கண்டுதான் அவர்களுக்கு சினம் வரும். அதனால சினம் அதற்காக தான் வருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் வந்து குமாரர்கள் விடுதலை பெற்றவர்கள் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டது. தே ஆர் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் அண்ட் லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இல்லையா, கட்டுண்ட நிலை கிடையாது, அவர்கள் விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்காங்க. விதித் ஆத்ம தத்துவ அப்படின்னா தன் உணர்வின் உண்மையினை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது பொருள். தான் யார் என்பது, தான் ஹூ அம் ஐ அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிந்து கொண்டவர்கள், அதை உணர்ந்தவர்கள் சோ என்ற பொருளாகும். தன்னை உணர்ந்து கொள்ளாதவன் அறியாமை மிக்கோன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஏன்னா அவனுடைய அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், தான் யார் என்பதையே அவன் தெரியாத பொழுது இல்லையா, தான் ஒரு நித்தியமான ஆத்மா என்று தெரியாத பொழுது, இந்த ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்கு மட்டும்தான் சம்பந்தம் உண்டு என்பதை உணராத பொழுது இல்லையா, இந்த சம்பந்தமற்ற நிலையில் அவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய திருத்தொண்டிலையும் வந்து பக்குவம் இருக்காது. நவவித பக்திசே அவங்க செய்தாலும் அதுல பக்குவம் என்பது இருக்காது. மேலும் பிரயோஜன் இல்லையா, பிரயோஜன் என்பது என்ன, நாம அடையக்கூடிய அதாவது நிலை இல்லையா, அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். இந்த மாதிரியான உண்மைகளை அறியாதவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நாத்திகத்தன்மை இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். ஆனால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒருவன் தன்னை உணர்ந்து பரம பொருளை உணர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆத்ம உணவு இல்லையா, அடுத்து அந்த பரமாத்மா நிலை, பரம்பொருளுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதாவது இதுதான் ஞானம் இல்லையா, சோ உள்ள உறவையும் அவன் உணர்ந்து கொண்டு தன்னுணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களை உணர்த்தலே விதித்தாத்ம தத்துவம் என்று கூறப்படுகின்றது. அதனால செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ப்ராசஸ் விச் இஸ் அண்டர்கான் இல்லையா. சோ தான் யார் என்பதை உணர்வதற்கான தன்னுடைய முயற்சி கொண்டு அவர்கள் அந்த பாதையை ஏற்று சென்று தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தான் வந்து விதித்தாத்ம தத்துவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் குமாரர்கள் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் சினம் கொண்டனர். இது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். விடுதலை விட்ட காரணத்தினாலே ஒருவன் தனது புலன் உணர்வுகளை எல்லாம் இழந்து விடுவது கிடையாது. சோ புலன் உணர்வுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும், ஆனால் அதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும் பக்குவமாக என்பதை அவர்கள் தெரிந்து செயல்பட வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியம். புலன் உணர்வு செயல்கள் விடுதலை பெற்ற நிலையில் கூடவே இருக்கும். நாம் இந்த உடலை விட்டு செல்வதற்கு வரைக்குமே இருக்கும். மேலும் விடுதலை பெற்றால் வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் பகவானிடத்துக்கு செல்லும். அதனால இந்த சூக்ஷ்மம் ஸ்தூல உடலினுடைய இந்த பௌதீக பண்புகள் வந்து நம்ம கூட எப்பவுமே ஒட்டிட்டு இருக்கும், எது வரைக்கும் நாம முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆகிற வரைக்கும். வேறுபாடு என்னவெனில் புலன் உணர்வு செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வுடன் தொடர்பு உடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவை ஒத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. எங்கே இதெல்லாம் ஏற்கப்படுகின்றது? சோ அதாவது இந்த கோபமும் எங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது? யாராவது ஒரு தூய பக்தனை நிந்தித்தால், யாராவது பகவானை நிந்தித்தால் அந்த சமயத்தில் நாம கண்டிப்பாக கோபம் கொள்ள வேண்டும். எஸ், சாஸ்திர ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே உபயோகப்படுத்தி இதெல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத வந்து விரிவாக அவர்களுக்கு விளக்கத்தை வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா இல்லையா. அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னாக்கா நாம் அட்லீஸ்ட் அந்த மௌனமாக இருந்து அந்த இடத்தை விட்டு நாம சென்று விட வேண்டும். இல்லை என்றால் அங்கே இருந்து இதுதான் ஹையஸ்ட். ஆனா இப்ப இந்த காலத்துல நின்னுண்டே பிராணன் போறது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து தூய்மையான ஒரு நிலையை அடைய முடியாது இல்லையா. சோ அது ஃபர்ஸ்ட். அதை விட செகண்ட், அந்த இடத்தை விட்டு அகலது. இது மத்தியம அதிகாரி இல்லைன்னா கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்தாலும் செய்யலாம். அடுத்து உத்தம அதிகாரி கண்டிப்பா வந்து டிபேட்டே பண்ணுவாங்க. சோ புலன் உணர்வு செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வுடன் தொடர்புடையவனாக இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் அனைத்துமே வந்து
பகவானுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். அதுவே வந்து அத்தகைய சினம் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. அதே சமயம் சொந்த புலன் நுகர்ச்சிக்காக சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா, பந்தப்பட்ட நிலையில் எழும் புலன் உணர்வு செயல்களை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இல்லையா. ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்ல ஏற்படக்கூடிய அத்தகைய செயல்களை என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. முனைய ஊஷுகு கோவாம் இஹைத்ய பகவத் பரிக்ஷர்ய யோஷைஷ் தத் தர்மினாம் நிவசதாம் விஷமஹ ஸ்வபாவஹ தஸ்மின் பிரசாந்த புருஷே கத விக்ரேஹவாம் கோபாத்மவத் குஹகயோ பரிசங்கீனஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முனைய ஊசுக கோவாம் இஹைத்ய பகவத் பரிச்சர்ய யோச்சைஸ் தத் தர்மினாம் நிவசதாம் விஷம ஸ்வபாவஹ தஸ்மின் பிரசாந்த புருஷே கத விக்ரஹேவாம் ஆத்மவத் குகையோ பரிசங்கனீயக. முனைய மாமுனிவர்கள் ஊசு கூறினர், க யார், வாம் நீவிர் இருவரும், மிக வைகுண்டத்தில் ஏத்திய எய்தப்பெற்றது பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் பரிச்சர்யா தொண்டினால் உச்சை முன்வினை புண்ணிய செயல்களினால் உயர்வு பெற்று தத்தர்பினாம் பக்தர்களின் நிவசதாம் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் விஷமம் சுபாவமுடையவோர் தஸ்மின் பரமபுருஷ பகவானிடத்தில் பிரசாந்த புருஷே கவலைகள் அற்றவர் கத விக்கிரகே பகைவர் அற்றவர் வாம் நீவிர் இருவரின் க யார், வா அல்லது ஆத்மவத் உம்மை போன்று உககையோ பொய்மையினை காக்கும் பரிசங்கனீய நம்பிக்கையற்றவர்களானது. மொழிபெயர்ப்பு. முனிவர்கள் கூறினர், யார் இந்த இருவர் பகவானுக்கு பணி செய்யும் உயர்ந்த பதவியில் அமர்த்தப்பட்டும் முரண்பட்ட செயலை செய்கிறார்கள்? பகவானிடம் உள்ள அதே உயர்குணங்கள் இவர்களிடம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க கூடியதாயிற்றே. வைகுண்ட லோகத்தில் இவர்கள் இருவரும் எப்படி வாழ்கின்றனர்? இறைவனது உலகத்தில் பகைவர் எவ்வாறு நுழைய முடியும்? முழுமுதற் கடவுள் பகைவர்கள் இல்லாதவராயிற்றே, அவர் மீது யார் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ள முடியும்? இவர்கள் இருவரும் ஏமாற்று பேர்வழிகளாக இருத்தல் வேண்டும். அதனால்தான் இவர்கள் பிறரையும் தம்மை போல் கருதுகின்றனர். பொருளுரை. பூமியாகிய இந்த லோகத்திற்கும் வைகுண்ட லோகத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் பகவானது நற்குணங்கள் அனைத்தும் உடையவர்களாகவும் அவருக்கு தொண்டு செய்வது ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபாடு உடையவர்களாகவும் இருப்பர். பந்தப்பட்ட ஆத்மாவானவன் விடுதலை பெற்று பக்தனாக மாறினான் என்றால் அவனிடம் பகவானிடம் உள்ள நற்குணங்களின் 79 விழுக்காடு வந்துவிடும் என்று சிறந்த மகான்களினால் ஆய்ந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் வைகுண்ட லோகத்தில் பகவானுக்கும் அங்கு வாழ்பவர்களுக்கும் இடையே எவ்வித பகையுணர்ச்சியும் கிடையாது. உலகத்தில் ஒருவன் தனது உயர் அதிகாரிகளிடமோ அல்லது தலைமை நிர்வாகிகளிடமோ பகைமை கொள்கிறான். ஆனால் வைகுண்ட லோகத்தில் இது போன்ற மனப்பான்மை கிடையாது. நற்குணங்கள் இல்லாத ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தினுள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. நற்குணத்தின் அடிப்படை கொள்கையே முழுமுதற் கடவுளுக்கு தன்னை தொண்டனாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான். அதனாலேயே அம்முனிவர்கள் தம்மை மாளிகையினுள் செல்ல விடாது அக்காவலர்கள் தடுத்தது கண்டு ஆச்சரியம் கொண்டதோடு அவர்கள் இருவரும் வைகுண்ட வாசிகளைப் போல் உண்மையில் தோன்றவில்லையே என்றும் கருதினர். வாயில் காப்போனின் கடமை யாரை உள்ளே அனுமதிப்பது அல்லது யாரை அனுமதிக்க கூடாது என்று தீர்மானிப்பதுதானே என்று கேட்கலாம். ஆனால் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் நற்குணங்களில் 100 விழுக்காடு வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் அவன் வைகுண்ட லோகத்தினுள் நுழைய முடியாது. பகவானின் பகைவர் எவரும் வைகுண்ட லோகத்தினுள் நுழையவே முடியாது. குமாரர்கள் தாம் தடை செய்யப்பட்டதற்கு காரணம் இக்காவலர் இருவரும் ஏமாற்று பேர்வழிகளாக இருப்பதுதான் என்று முடிவு செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ இங்கே ஜெயா விஜயானுடைய செயல்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. குமாரர்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி அவங்களுடைய இந்த இருவர் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒப்பீனியன் இல்லையா, இவர்கள் எப்படி இந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா அங்க எல்லாவற்றையுமே
அதாவது பௌதிக குணங்கள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ட்ரியே இல்லையா. 100% பர்ஃபெக்டா இருக்கும். தூய பக்தர்களுக்கு தான் அந்த இடத்துல என்ட்ரி. அப்படி இருந்தோம் இவர்கள் தூய பக்தர்களாக தான் இருந்ததுனால்தான் அவங்களுக்கு என்ட்ரியே கிடைச்சது. மேலும் பகவானுடைய மெயின் வாயில் காப்பாளர்கள் இல்லையா, அதாவது 7வது அங்கிருந்து ஜஸ்ட் என்ட்ரி தான் உள்ள போயிட்டு பகவானை பாக்குறது. அவ்வளவு பெரிய பதவி அவங்களுக்கு. ஆனால் அதை அவர்கள் வந்து தவறான முறையில் வந்து உபயோகப்படுத்தினர். முனைய ஊஷுகு கோவாம் இஹைந்தி பகவத் பரிஷ்யா யோச்சைஷ தத் தர்மினாம் நிவசதாம் விஷமஹ ஸ்வபாவஹ தஸ்மின் பிரசாந்த புருஷே கத விக்கிரஹ வாம் கோ வாதாத்மவத் உகயகோ பரிசங்கீனஹ. சோ முனையக மாமுனிவர்கள், ஊஷு கூறினர், கா யார், வாம் நீவிர் இருவரும், இஹ வைகுண்டத்தில் எய்த பெற்று, பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் பரிச்சையா தொண்டினால், உச்சை முன்வினை புண்ணிய செயல்களினால் உயர்வு பெற்று, தத் தர்மினாம் பக்தர்களின், நிவசதாம் வைகுண்டத்தில் இருக்கும், விஷமக விஷமம், ஸ்வபாவக ஸ்வபாவமுடையோர், தஸ்மின் அதாவது பரமபுருஷ பகவானிடத்தில், பிரசாந்தக புருஷே கவலைகளற்றவர், கத விக்கிரகே பகைவரற்றவர், வாம் நீவிர் இருவரும், இகா யார், வா அல்லது, ஆத்மவத் உம்மை போன்று, குகையதோ பொய்மையினை காக்கும், ஒரு பரிசங்கீன நம்பிக்கையற்றவர்களானது. சோ முனிவர்கள் வந்து சொல்றாங்க, யார் இந்த இருவர் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா. பகவானுக்கு பணி செய்யும் உயர்ந்த பதவியில் அமர்த்தப்பட்டும் இல்லையா, அவங்க பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான் அவங்களுடைய வேலை. ஜெயா விஜயா வாயிலில் இருந்து கொண்டு உள்ளே வருபவர்களை எல்லாம் அனுமதிக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை. ஏன்னா அங்க வரவங்க எல்லாமே 100% வந்து அதாவது பௌதிகத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டவர்கள். தட் இஸ் த கிரவுண்ட் ரூல். அந்த கிரவுண்ட் ரூல் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அவர்களுடைய என்ட்ரி வந்து வழங்கணும். 7 அதாவது முதல் வாயிலே அவங்க வந்து ஃபில்டர் ஆயிடணும் இல்லையா. தட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் அவங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னா முதல் வாயிலே ஃபில்டர் ஆயிடுவாங்க இல்லையா. ஆனால் 7வது கதவுல வந்த பிறகு கூட வந்து ஃபில்டர் பண்ணா அது தவறு இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்து அங்க கிளியரன்ஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே ஆக்சஸ் கண்டிப்பா. ஒரு கம்பெனில ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி தான் வந்து மெயின். அது என்ட்ரில வந்து கிளியர் ஆகலைன்னா அங்கேயே நிறுத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள செல்ல முடியும். எல்லாருமே ஸ்வைப் பண்ணிதான் ஆகணும், பஞ்சிங் வந்து பண்ணிதான் ஆகணும். இந்த மாதிரி ஆனா உள்ளுக்குள்ள போகும்போது அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பெருசா வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அங்க ஏதாவது நம்ம கார்டுனுடைய இஷ்யூ வந்தா கூட நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணி அந்த கார்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. அங்க எல்லாம் வந்து தே ஒன்ட் டேக் கன்சிடர். ஆனா முதல்ல வந்து என்ட்ரி ஆகும்போது நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா, வி ஆர் த எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி அப்படிங்கிற அந்த குவாலிஃபிகேஷனை வந்து நம்ம வந்து நிரூபித்தால் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே நம்ம நுழைய முடியும். அதே மாதிரிதான் வைகுண்டத்திற்கு உள்ள நுழைவதற்கான தகுதி என்ன, 100% வந்து விடுதலை பெற்ற தன்மை இருக்க வேண்டும், ஒரு பக்தனாக இருக்க வேண்டும். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த குமாரர்களுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவங்க வந்து 6 வாயில்களை வந்து சுலபமாக கடந்து வந்து விட்டனர். இந்த 7வது வாயில தான் வந்து நிறுத்தப்பட்டனர். சோ முரண்பட்ட செயலை செய்கின்றார்கள் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். பகவானிடம் உள்ள அதே உயர் குணங்கள் தான் அவருக்கு தொண்டு புரிபவர்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா, குவாலிட்டிஸ். ஆனா எல்லாமே அவர் வந்து விபு, நாம் எல்லாருமே அணு. அதனால அதே குவாலிட்டிஸை தான் வந்து எதிர்பார்க்கவும் படுகின்றது. வைகுண்ட லோகத்தில் இவர்கள் இருவரும் எப்படி வாழ்கின்றனர் இல்லையா, இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ்ல இறைவனது உலகத்தில் பகைவர் எவருமே நுழைய முடியாது. முழுமுதற் கடவுள் பகைவர்கள் இல்லாதவரற்றாயிற்றே, அவர் மீது யார் வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டிருக்க முடியும். இவர்கள் இருவரும் ஏமாற்று பேர்வெளிகளாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு இதெல்லாமே அவங்களுடைய யூகங்கள். அதனால்தான் அவர்கள் பிறரை தம்மை போல கருதுகின்றனர். அதனாலதான் டவுட் மென்டாலிட்டி கூட இதை வச்சுதான் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. வி ஷுட் நாட் ஹாவ் டவுட்ஸ். ஒரு எப்பவுமே சந்தேக புத்தி இருந்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்முடைய சுபாவம் இல்லையா. அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுக்கும் இதே நிலைதான் இருக்கும்னு நினைப்போம். அது மிக மிக தவறானது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இந்த டவுட் மென்டாலிட்டி அதுக்கு தான் வருது. அந்த விருப்பமின்மையான தன்மையை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அடுத்தவர்களுடைய நிறைகளை நாம கண்டிப்பாக சென்று செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பூமியாகி இந்த லோகத்திற்கு வைகுண்ட லோகத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் பகவானது 100% நற்குணங்கள் அனைத்தும் உடையவர்கள்.
டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கும் உண்டு. சோ அவர்களுக்கு அவருக்கு ஆகியிருப்பார் ஒன்லி பர்ஃபார்மிங் த டியூட்டி, அவ்வளவுதான். அந்த இடத்துல வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது மட்டும்தான் அவர்களுடைய வேலையா இருக்கும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாவான விடுதலை பெற்று பக்தனாக மாறினான் என்றால் அவனிடம் பகவானிடம் உள்ள நற்குணங்கள் 79. இது வந்து பிரம்மாவுடைய கிரைட்டீரியா. பிரம்மா 79%, சிவா 86%, அண்ட் நாராயண ஸ்வரூபம் கூட 94%, கிருஷ்ணா ஸ்வயம் 100. இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஓகே. சோ உலகத்தில் ஒருவன் தனது அதிகாரிகளிடமோ அல்லது தன் தலைமை நிர்வாகிகளிடம் பகைமை கொள்கின்றான் இல்லையா? ஆனால் வைகுண்ட லோகத்தில் இது போன்ற மனப்பான்மை என்பது கிடையாது. நமக்கு இந்த இகலோகத்துல உண்டு, ஆனா அங்க கிடையாது. நற்குணங்கள் இல்லாத ஒருவனுக்கு அங்க என்ட்ரியே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா? நற்குணத்தின் அடிப்படை கொள்கையே முழுமுதற் கடவுளுக்கு முழு கடவுளுக்கு தன்னை தொண்டனாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான். we should become a devotee இல்லையா? அதனாலே முனிவர்கள் தம்மை மாளிகைகளுக்கு செல்லக்கூடாது செல்ல விடாத காவலர்கள் வந்து தடுத்தது கண்டு ஆச்சரியம் கொண்டனர். சோ அவங்களுடைய குறிக்கோளே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒண்ணுதான். அதற்காகத்தான் அவர்கள் இந்த பாப்புலேஷன் அபிவிருத்தி செய்யறதுல தங்களுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது என்பதை சொல்லிட்டு காட்டுல போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்து அவங்களுடைய தவங்களை அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள். சோ பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிதல். வாயிற்காப்போரின் கடமை யாரை உள்ளே அனுமதிப்பது, யாரை அனுமதிக்க கூடாது எல்லாம் கிடையாது. அந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே என்ட்ரி உண்டு. ஏன்னா விரஜா ரிவரை கடந்து வைகுண்டத்தை அடையிறாங்கன்னா அவர்கள் 100% வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களாக இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால நுழைய முடியும் இல்லையா? அதுவே வந்து பேசிக் கிரைட்டீரியா. அப்படி இருக்கும்போது எதற்கு இவர்கள் தடுத்து நிறுத்தணும் இல்லையா? ஆனால் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் நற்குணங்களில் 100% வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் அவன் வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து நுழையவே முடியாது. பகவானின் பகைவர் எவருமே வைகுண்ட லோகத்தில் அப்படின்னா நாத்திகவாதிகள், மையா அர்ப்பித்தக, நரதாம, மூடர்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைத்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் முன்னேற்றம் அடையலாம். குமாரர்கள் தாம் தடை செய்யப்பட்ட காரணம் காவலர்கள் இருவரும் ஏமாற்று பேரிவர்களாக இருப்பதுதான் என்று முடிவு செய்து விட்டனர் அவர்கள். சோ அவர்கள் எதற்காக நம்மள வந்து தடை விதிச்சாங்க, ஏன் செல்லக்கூடாது என்றார்கள் அப்படிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சு இவருடைய குவாலிட்டிஸ் மேலேயே அவங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த விழுக்காடு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரம்மா 70